پیارے دوستو، یہ ہے ٹونی چڑیا اور اس کی بیٹی منی۔ یہ بہت ہی غریب تھے۔ ان کا صرف یہ گھونسلہ ہی تھا، کوئی گھر نہیں تھا۔ یہاں دھوپ بھی بہت زیادہ لگتی تھی اور سردیوں میں ٹھنڈ بھی بہت زیادہ لگتی تھی، لیکن ٹونی بہت غریب تھی، اس لیے اپنا گھر نہیں بنا پا رہی تھی، اس لیے گھونسلے میں گزارا کیا کرتی تھی۔ اس کا پتی بنٹی وہ بھی کوئی کام نہیں کرتا، اسی لیے وہ بہت زیادہ غریب ہے۔ ٹونی کو بھی کوئی کام نہیں مل رہا تھا، اسی لیے وہ بہت پریشان تھے کہ آخر کیا کریں۔ 3 دن سے منی بھوکی تھی، اب اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ ٹونی بہت پریشان تھی کہ بیٹی کو کیا کھلاؤں آخر۔ جیسے کیسے بمشکل ان کا گزارا ہو رہا تھا، لیکن بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ بنٹی جی، منی نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، یہی حالات رہے تو ہماری منی زندہ نہیں رہے گی، اس کو کچھ ہو جائے گا، پھر میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ آخر ہمیں کوئی تو حل نکالنا ہوگا۔ آپ سیٹھ صاحب کے پاس جائیے نا، ان سے کہیے کہ آپ کو کسی بھی کام پہ رکھ لیں، کم از کم گھر کے لیے کچھ اناج تو آئے گا نا، اور اس سے زیادہ کچھ نہ صحیح۔ ٹونی کی مشورہ سن کر بنٹی چلا جاتا ہے کام کی تلاش میں، لیکن وہ کتنے دنوں سے دن رات کام کی تلاش میں بھٹک رہا تھا، اس کے کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ آخر کیا کروں۔ منی بیٹا، آپ بھی دعا کرو، بچوں کی دعا بہت سنی جاتی ہے کہ پاپا کو آج کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام مل جائے، پھر ہمارے بھی کوئی حالات صحیح ہو جائیں گے اور میری پیاری بیٹی کو بھی کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ منی بیٹا، میں بھی آپ کے لیے اناج ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر ٹونی بھی اناج کی تلاش میں نکل جاتی ہے کہ شاید کہیں سے کوئی اناج مل جائے اور بچی کو کچھ کھلا پائے۔ اس کے جاتے ہی بنٹی پھر لوٹ آتا ہے، اس کو کوئی کام نہیں ملتا۔ منی بیٹا، ماما آپ کو اکیلے چھوڑ کے کہاں گئی ہے؟ پاپا جی، وہ مجھے بہت بھوک لگی تھی، ماما میرے لیے اناج ڈھونڈنے گئی ہیں کہیں سے۔ پاپا جی، کیا آپ کو کوئی کام ملا ہے؟ نہیں بیٹا، کوئی کام نہیں ملا۔ کوئی بات نہیں پاپا، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کو کوئی نہ کوئی کام ضرور مل جائے گا، آپ بس دعا کیجیے، آپ کو ضرور کام مل جائے گا۔ بنٹی بھی کام کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ ٹونی کو کہیں سے تھوڑا سا اناج مل جاتا ہے اور وہ منی کو لا کر دیتی ہے کہ بیٹا تم کھا لو، اور جو بچے گا اس کو سنبھال کے رکھ لینا، پھر شام کو کھا لینا۔ ماما، شکر ہے آپ میرے لیے کچھ کھانے کو لے آئی، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، آپ کھا لو۔ ارے ماما، آپ بھی تھوڑا سا کھا لو نا۔ ارے نہیں بیٹا، جو اس میں سے بچے گا سنبھال کے رکھنا، شام کو پھر تمہارے کام آئے گا۔ مجھے نہیں بھوک، مجھے جب بھوک ہوگی تو میں کچھ نہ کچھ کھا لوں گی۔ ماما، میں جانتی ہوں آپ کو بہت بھوک لگی ہے، آپ میری وجہ سے نہیں کھا رہے کہ میں یہ شام کو بھی کھا لوں۔ میری گڑیا تو بہت سیانی ہو گئی ہے، کتنی سمجھدار بچوں والی باتیں کرتی ہو تم۔ ارے ٹونی، شہر میں ایک دکان بنی ہے جہاں پنچھی اپنے بچوں کو دے آتے ہیں اور وہاں سے امیر لوگ خرید لیتے ہیں۔ وہ پنچھیوں کا کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں اور ان کو بہت پیار سے رکھتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں تو بھی منی کو ادھر ہی بیچ دے تاکہ وہ خوش خوش رہ سکے، ایسے تو بیچاری بھوکی پیاسی مر رہی ہے۔ ارے چنکی، بات تو تیری صحیح ہے، میں دل پر پتھر رکھ کے اس کو دے بھی آؤں، پر پتہ نہیں وہ لوگ اس کا خیال رکھیں گے کہ نہیں۔ ارے تو فکر مت کر، وہ بہت ہی پیار سے رکھتے ہیں پنچھیوں کو۔ سوچتی ہوں اس بارے میں
तो प्यारे प्यारे दोस्तों, तब तक आप कमेंट में जल्दी से बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करिए, और अगर नहीं लगी तो भी कमेंट करिए। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि मैं आपके लिए और प्यारी प्यारी वीडियो बना सकूं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सबसे ज़रूरी काम होता है चैनल को सब्सक्राइब करना। बंटी जी जिनकी बता रही थी, शहर में बहुत बड़ी दुकान बनी है जहाँ पंछियों के बच्चों को रखा हुआ है। लोग उनसे खरीदते हैं और उसको बहुत प्यार से रखते हैं और उनके खाने पीने का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो बोल रही थी हम भी मुन्नी को उधर ही दे आते हैं। कह तो वो बिल्कुल ठीक रही है। कह तो वो ठीक रही है, हो सकता है हमारी मुन्नी भी वहाँ खुश रहे, लेकिन हम अपनी बच्ची के बगैर कैसे रहेंगे। बहुत मुश्किल है, मेरी हिम्मत नहीं इतनी कि मैं अपनी बेटी को छोड़ाऊं। लेकिन टूनी, हम जो भी कर रहे हैं उसके भले के लिए कर रहे हैं। आखिर उसको यहाँ भूखा प्यासा कैसे मरता देखें। हमारे पास तो इतना नहीं कि उसके लिए दिन रात अनाज ही ले आए। आखिर वो ऐसे कैसे भूखी प्यासी रहेगी। फिर वो दोनों मिलकर फैसला कर लेते हैं कि हम मुन्नी को वहाँ छोड़ आते हैं ताकि इसकी अच्छी परवरिश हो सके। यहाँ पे रह रह के ये भूखी प्यासी मर जाएगी और हम ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इससे बेहतर है कि हम इसको अपने आप से दूर भेज देते हैं। चलो बेटा, आज मैं तुम्हें छोड़ने जा रही हूँ। तुम मामा को याद तो करोगी ना जाने कहाँ चली जाओगी। पता नहीं फिर मुझे मिलोगी भी कि नहीं मिलोगी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं पल पल तुम्हें याद करूँगी, लेकिन क्या करूँ, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। वो बहुत परेशान और दुखी थी, लेकिन करती भी तो क्या करती। वो अपनी बेटी को इस तरह पल पल मरता नहीं देख सकती थी, तो वो खाए बगैर जैसे कैसे गुजारा कर लेते थे। लेकिन मुन्नी को हर टाइम ऐसे देख के उनका बहुत दिल दुखता था, इसीलिए वो दिल पर पत्थर रखकर उसे छोड़ने के लिए चली जाती है। वो जा रही होती है तो रास्ते में एक कबूतरी बहुत जख्मी हालत में पड़ी थी। वो उसे देखकर वहाँ पे रुक जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी थी। टुन्नी उसे देखकर बहुत परेशान होती है। अरे माँ जी, आपको क्या हुआ है? आप चलिए जल्दी से, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। लेकिन क्या करूँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊँ। अरे माँ जी, फिर भी आप चलिए ना, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊँ। अरे नहीं बेटा, मुझे बहुत जालिम पंछी ने मारा है, अब मैं बच नहीं सकती हूँ। बस तुम मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ पास ही में मेरा एक बिरयानी का ठेला खड़ा है और पास ही तरफ पे मेरा बहुत खूबसूरत घर है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा वो ठेला भी संभाल लो और वो घर में भी तुम रहना। मुझे बहुत खुशी होगी। बस पास में ही खड़ा है। मेरा और इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए वो सब तुम्हारे हवाले है। तुम ख्याल रखना अपना और वो सब कुछ जाके संभालो। तुम अपना ख्याल रखना और अपनी बच्ची को भी अपने साथ ले जाओ, उसे कहीं मत छोड़ने जाना। इतनी बात करते ही वो बूढ़ी कबूतरी दम तोड़ देती है और टूनी वहाँ जाकर देखती है। वहाँ बहुत ही प्यारा घर था जो एक दरख्त के ऊपर बना हुआ था और ये बिरयानी का ठेला था जो बहुत अच्छी बिरयानी थी। लोग बहुत मज़े से खाते थे। सारे पंछी वहीं से आकर बिरयानी खरीदते थे। फिर बंटी और टूनी वो बिरयानी बेचना शुरू कर देते हैं और उस खूबसूरत घर में रहना शुरू कर देते हैं। अब वो बहुत खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी बेटी भी उन्हीं के पास है। वो घर सारा दिन बहुत आराम से खेलती है और मज़े करती है और टूनी और बंटी दोनों घर के पास ही बिरयानी बेचते हैं जो बहुत ज़्यादा बिकती है। अब उनकी ज़िंदगी बहुत खुशी गुजर रही है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जल्दी से बताइए। वीडियो को
लाइक और शेयर लाजमी किया करें, और सबसे ज़रूरी बात है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू, बाय।